محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتورط بغيره من نبي وولي ونقي وتقي وحسين وجميل وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال. ثم نشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله إمام المشرقين وإمام المغربين رسولا مكيا مدنيا هاشميا قريشيا كروبيا روحانيا ريحانيا نبيا تقيا نقيا وليا دريا شمسيا قمريا بدريا بشيرا نذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم خالق الناس بأخلاقهم. ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کے ساتھ ان کو مزاج و مذاق کے مطابق برتاؤ کرو. تم لوگوں کے اخلاق اور لوگوں کے مزاج اور مذاق کی رعایت کیا کرو. صدق اللہ النبی صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولانا بھائی دوستو بزرگو، ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم اٹھاتے ہیں، ان کی کتابوں کو ہم اٹھاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنی کرنی کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کو اٹھا لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر کی زندگی کو اٹھا لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کو اٹھا لو، معاملات کو اٹھا لو، اخلاق کو اٹھا لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو اٹھا لو اور سمجھا لو، تو ہمیں زندگی کی تمام طریقے اور زندگی کس طرح گزارنی چاہیے وہ تمام رہنمائیاں ہمیں ملتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے دستور حیات ہے، ہمارے لیے منشور حیات ہے، ہمارے لیے زندگی گزارنے کے لیے آب حیات ہے. ہماری زندگی کیسے گزرے گی، ہر عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دکھایا. زندگی کے ہر آداب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ کن آدابوں کے ساتھ تم اپنی زندگی کو گزارو. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیرت آپ کے سامنے میں بیان کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے عرض فرمائی کہ خالق الناس بأخلاقہ کہ تم لوگوں کے مزاج و مذاق کو پہچانو. آدمی کے سامنے ہم آدمی ہے جن کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، جن کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے، جن کے ساتھ تمہارا پھرنا ہے، جن کے ساتھ تمہاری دوستی ہے، جو تمہارے پڑوسی ہے، جن سے تمہارا واسطہ پڑتا ہے، ان کے مزاج کو پہچاننے والے بنو، ان کے مزاج کو جاننے والے بنو کہ اس کا مزاج کیا ہے، یہ کیسا ہے. جیسا اس کا مزاج ہے اس مزاج کے مطابق تم اس کے ساتھ عمل کرو، تم اس کے ساتھ برتاؤ کرو، تم اس کے ساتھ پیش آؤ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں جاننے کو ملتا ہے. اس لیے آدمی کے مزاج کے مطابق ہمیں برتاؤ کرنا چاہیے. آدمی کا مزاج کیسا ہے؟
چاہے اس آدمی کے مزاج پر پرکھنے کے لیے، چاہے اس آدمی کے مزاج کے مطابق چلنے کے لیے ہمیں حلال کام بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑو، حرام کام تو چھوڑنا ہی ہے چھوڑنا، ناجائز کام اس کے ساتھ کرنا ہی نہیں ہے، ناجائز بات اس کے سامنے کرنی بھی نہیں ہے، ناجائز بات اس کے ساتھ کرنی بھی نہیں ہے، لیکن جو کام حلال ہے جائز ہے اس کو بھی اگر چھوڑنا پڑے تو ایک مسلمان اور ایک انسان کے، چاہے وہ جون سے بھی مذہب کا ہو، اس کے مزاج کے ساتھ اترنے کے لیے ہمیں جائز کام بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑو۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں کہ لوگوں کے مزاج کو کیسے ہمیں پرکھنا ہے، لوگوں کے مزاج کے مطابق ہمیں کیسے اترنا ہے۔ ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں، چند مہینوں پہلے میں ایک رشتے کے لیے پہنچا، مانگے کے لیے پہنچا، میرے ساتھ 2-4 آدمی تھے، ان لوگوں نے گھر والوں نے پولن بازار سے چائے منگوائی، حالانکہ مہمان ہیں، بیٹی کا رشتہ لے کر آئے ہیں، بیٹی کا رشتہ لے کر آئے ہیں تو ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا چاہیے۔ آپ کوئی مجبوری ہوگی بیچاروں کی تو انہوں نے کسی آدمی کے ساتھ، گزرنے والے آدمی کو کہا چائے لے آؤ، وہ چائے لے کر آئے، اب وہ چائے لے کر آئے تو اس کے ساتھ پلاسٹک کا کپ بھی لے کر آئے۔ اب ان لوگوں نے جو تھیلی میں چائے تھی پلاسٹک کے کپ کے اندر اس نے چائے اونڈیل کر سب کو دی، 4-5 آدمی تھے، سب کو دی۔ اب ہم تو ہر جگہ جاتے ہیں آتے ہیں، تھوڑا بہت سادگی بھی ہمارے اندر لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کی وجہ سے آ گئی، اس لیے ہمیں تو اس کے متعلق کوئی خواب و خیال بھی نہیں تھا، کوئی بھان بھی نہیں تھا کہ اس نے ہمیں پلاسٹک کے کپ میں چائے پلائی، ہمیں کوئی خواب و خیال نہیں تھا۔ لیکن جب ہم باہر نکلے تو ہمارے ساتھیوں میں کہنے لگا کہ کیسے لوگ ہیں، مہمان کا کوئی اکرام ہی نہیں، کیسے لوگ ہیں ان کو پتا بھی نہیں کہ ایک مہمان آیا ہے، اپنی لڑکی کا رشتہ لے کر آیا ہے اور اس کو کیسے اس کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان مومنا، جو آدمی مومن ہے اکرم الضیوف، اپنے مہمانوں کا اکرام کرو۔ تو مہمان کا اکرام کتنا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم صحیح معنی میں مسلمان ہو تو مہمان کا اکرام کرو۔ یہ ساری باتیں میں جاننی ہے، سیکھنی ہے، پریکٹیکل ان چیزوں کو ہم کرنے والے بنیں گے تو ہمارے اندر یہ سارے اعمال اتریں گے، ہم آسانی سے کرنے والے بنیں گے۔ جب تک ان چیزوں کو سیکھیں گے نہیں، اس پر عمل کریں گے نہیں تو ہمارے اندر یہ ساری چیزیں آنے کی نہیں ہے۔ ہم ان چیزوں کو کرنے کے نہ جاننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، نہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ساری گڑبڑیں ہوتی ہیں۔ اب دیکھو اس نے باہر نکل کر مجھے کہا کہ پلاسٹک کے کپ میں ان لوگوں نے چائے دی، کیسے لوگ؟ اس وقت میرے دماغ میں آیا کہ اچھا، مجھے تو اس وقت تک پتا بھی نہیں تھا کہ میں نے پلاسٹک کے کپ میں چائے پی ہے۔ اس نے جب کہا تو مجھے یوں معلوم ہوا، مجھے یہ لگا کہ نہیں یہ بات صحیح کہہ رہا ہے، یہ بات صحیح کہہ رہا ہے۔ اور اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ آج لوگوں کی نظریں کہاں کہاں تک ہوتی ہیں۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ ہمارے گھر مہمان آتے ہیں تو مہمانی کے طریقے بھی ہمیں سیکھنے چاہیے، مہمان کے سامنے کس طرح پیش آنا چاہیے وہ بھی ہمیں سیکھنے چاہیے، مہمان کے مزاج کے مطابق ہمیں اترنا چاہیے، لوگوں کے مزاجوں کو ہمیں جاننا چاہیے۔ بہرحال تو میرے جو حدیث پاک آپ کے سامنے بیان فرمائی، اس حدیث پاک میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم لوگوں کے مزاج کو پہچانیں، لوگوں کے مزاج کو جانیں، پھر ان کے مزاج کے مطابق ہم رعایت کریں۔ دینی معاشرت کا ایک بہت بڑا اور ایک بہت عظیم باب ہے کہ ہم لوگوں کے مزاج کے مطابق چلیں۔ بہت ساری دشمنیاں، بہت ساری کھینچا تانی آپس میں اس لیے ہوتی ہیں کہ سامنے والے کے مزاج کے مطابق ہم نہیں اترے، ہم نے اس کے ساتھ ایسا کام کر دیا، ایسی بات کر دی، بھائی کیوں آئے ہو، یہاں کیوں آئے، یہ ایسے یہ نہیں، یہ طریقہ ہمارا نہیں ہے۔ کوئی آدمی آ گیا کہا کہ بھائی کیوں آئے تم، یہاں کیوں آئے، یہ پوچھنے کا طریقہ نہیں۔ کبھی کبھی اس طرح پوچھنے کی وجہ سے آدمی پوری زندگی کے لیے راستہ چھوڑ دیتا ہے کہ اب اس کے گھر کبھی نہیں جائیں گے، اس کے در پر کبھی نہیں جائیں گے، اس کے پاس کبھی نہیں جائیں گے۔ کئی ایسے معاملات ہم نے دیکھے ہیں کہ ذرا سی اونچی سی آواز سے بول دیا تو آدمی راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ کبھی کبھی دشمن چاہے نہیں بنتا لیکن اس کے پاس کبھی نہیں آتا، ایسا ہم نے دیکھا ہے۔ اس لیے کبھی کوئی آئے تو اس کا مزاج ایسا ہے کہ وہ جیسا برداشت کر سکتا ہے ایسا بولو۔ بھائی وہ اونچی آواز برداشت نہیں کرتا تو نہ بولو، بھائی کیوں آنا ہو، بار بار آپ یہاں آ رہے ہیں، ہمیں ڈسٹرب ہو رہا ہے، اگر آپ کو کچھ کام ہو تو ہمیں کہو، ہم آپ کا کام نمٹا دیں گے۔ تو ایسے اچھے بول بولو تاکہ اس کی وجہ سے اس کے دل میں گیرا نہ گزرے، اس کا دل نہ ٹوٹے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں کر کے ہمیں دکھائی ہے۔ بہت سارے واقعات
قرآن پاک میں بہت سارے واقعات احادیث شریف میں اور سیرت کی کتابوں میں ہمیں دیکھنے کو ملیں گے، پڑھنے کو ملیں گے۔ آپ کی سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھو۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا صحابی ہوتا تھا، جیسا اس کا مزاج ہوتا تھا، ایسا اس کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے۔ ایک واقعہ سے میں آپ کو سمجھاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آستانے پہ اپنے حجرہ مبارک میں بیٹھے ہوئے ہیں، پاؤں لمبے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہبند باندھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہبند ذرا اونچا ہے، پنڈلیاں دکھ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے مبارک تک ان کا تہبند لنگی چڑھی ہوئی ہے، پاؤں کھلے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ عرض کیا کہ میں ابو بکر ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آ جاؤ، اندر تشریف لے آئے۔ حضرت ابو بکر آ کر بیٹھے۔ اللہ کے نبی جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس ادب جس طریقے سے بیٹھے تھے اور جس انداز سے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر دروازے میں دستخط ہوئی، پوچھا کون؟ تو حضرت عمر نے کہا میں عمر ہوں۔ اللہ کے نبی نے عرض کیا اور حکم دیا تشریف لے آئے۔ حضرت عمر دوسری طرف آ کر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی جس انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں ویسے ہی بیٹھے رہے، اور پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا بھائی کون؟ عرض کیا گیا میں عثمان ہوں۔ جب حضرت عثمان کا نام سنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں سکڑ لیے اور اپنے تہبند کو برابر کر لیا، اپنے پاؤں کو چھپا دیا، اور پھر کہا کہ آ جاؤ عثمان۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور اللہ کے نبی کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ یہ سارا منظر ایک صحابی دیکھ رہے تھے۔ اس صحابی نے پوچھا اے نبی اللہ، ابو بکر آئے آپ اپنی حالت پہ بیٹھے رہے، عمر آئے اپنی حالت پہ بیٹھے رہے، لیکن عثمان غنی جب آئے تو آپ نے اپنی تہبند کو کر لیا، اپنے آپ کے پاؤں کو کر لیا، آپ کے پاؤں کو ڈھانک دیا۔ کیا بات ہے؟ اتنی عزت حضرت عثمان کی کیوں فرمائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بات یہ ہے کہ ابو بکر اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو ہے باحیا بہت ہے، لیکن حضرت عثمان غنی وہ شخص ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ عثمان غنی کے اندر اتنی حیا ہے کہ فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے اندر ایک خاصہ کا، حیا کا، شرم کا، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کامل الحیاء والایمان، ایمان اور حیا میں کامل ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرشتے حیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت عثمان سے حیا کرتے تھے۔ دیکھو ابو بکر صدیق، حضرت عمر ہیں، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب تشریف لائے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ دوسرا فرمایا۔ حالانکہ حضرت عثمان کو کوئی گرا نہ گزرتا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اللہ کے نبی پر مر مٹنے والے تھے، جان قربان کرنے والے تھے۔ اگر پاؤں دراز رکھتے اور لنگی کو نہ ڈھانکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے حضرت عثمان کو کوئی گرا نہ گزرتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مزاج کو دیکھا کہ عثمان کا مزاج ایسا ہے کہ وہ حیا کرتا ہے۔ شاید میرے پاؤں کھلنے دیکھ کر ان کے اندر حیا آئے، ان کو گرا گزرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل درست بیٹھ گئے۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ چاہے سامنے والا کتنا بھی اپنا معتقد ہو، کتنا بھی بڑا دوست ہو، کتنا بھی جان پہچان والا ہو، کتنا بھی تعلق والا ہو، چاہے وہ شاگرد ہو، چاہے وہ مرید ہو، چاہے وہ اپنا نوکر ہو، کوئی بھی ہو، لیکن اس کا مزاج ہے کہ اس کا مزاج جیسا ہے اس مزاج کے مطابق اس کے ساتھ ہم برتاؤ کریں گے۔ ایک واقعہ اور عرض کر لوں، حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے عمر، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بڑا جنت کا محل ہے۔ میں نے پوچھا کہ فرشتے سے پوچھا یہ کس کا محل ہے، یہ کس کی جنت ہے؟ اس فرشتے نے کہا کہ یہ عمر کی جنت ہے۔ وہ بڑا عالی شان تھا، بڑا خوبصورت محل تھا۔ میرے دل میں ارادہ ہوا کہ میں اندر جا کر دیکھوں کہ عمر کی جنت کیسی ہے، لیکن یک لخت مجھے یہ خیال آ گیا کہ اگر میں اندر جاؤں گا، عمر غیرت مند ہے اور اندر میں اس کی اجازت کے بغیر چلا جاؤں تو عمر کو غیرت آ جائے گی۔ حضرت عمر کو یہ سارا واقعہ سنایا تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ اے نبی اللہ علیہ یا رسول اللہ، اے نبی اللہ کیا میں آپ کے اوپر غیرت کر سکتا ہوں؟ کیا میری یہ جرت ہے کہ میں آپ کے سامنے غیرت کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تیری غیرت مجھے یاد آ گئی۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ سامنے والے کے مزاج کے مطابق ہمیں اترنا چاہیے،
सामने वाले का मिजाज हमें देखना चाहिए, उसके मिजाज के मुताबिक उतरोगे तो उसके दिल में भी मोहब्बत रहेगी, तुम्हारे दिल में भी मोहब्बत रहेगी। जरा सा उनके मिजाज के खिलाफ काम किया। आजकल हमारे माशरे में बहुत सारी दुश्मनियां हैं, आपस में एक दूसरे से खींचा पानी है। उसकी वजह यही है, कुछ बहुत सारी वजह है, उसमें एक वजह यह है कि हम सामने वाले की रियायत नहीं करते, सामने वाले की रियायत नहीं करते। हमने तो यहां तक देखा है कि लोग बैठे हुए हैं, एक साहब आए और वो बैठना चाहते लेकिन उसको जगह नहीं मिली, तो जिसने जगह नहीं दी उसके बारे में उसके दिल में गिरा गुजरा है, जगह भी नहीं देते। कैसे लोग हैं, जगह मौजूद है फिर भी जगह नहीं देते। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम मजमे में बैठे हुए हो, कोई आया चाहे जगह नहीं है लेकिन उसके एहतराम में जरा हिल लो, उसके एहतराम में जरा हिल लो, उसको यूं लगे कि देखो मेरे लिए जगह की इसने, देखो मेरे लिए इसने कुछ कोशिश तो की जगह की, चाहे जगह नहीं की। तो इस तरह लोगों के मिजाज के मुताबिक चलना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हजरत डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के बहुत बड़े खलीफा थे, पाकिस्तान के रहने वाले थे। उनकी आदत थी कि रमजान शरीफ में असर से लेकर मगरिब तक ये एहतिकाफ करते थे। उसमें वो तिलावत करते थे, जिक्र करते थे, दुआएं मांगते थे। उनके मुरीदों को भी कहा कि तुम भी ऐसा करो कि रमजान में असर से लेकर मगरिब तक एहतिकाफ किया करो। कुछ मुरीद एहतिकाफ करने लगे। एक मुरीद चंद दिनों के बाद आया और कहने लगा कि हजरत आपके कहने के मुताबिक, आपके हुक्म के मुताबिक मैंने एहतिकाफ शुरू कर दिया, लेकिन आज मेरी बीवी मुझे यूं कहने लगी कि आप पूरे दिन अपने धंधे पर रहते हो, कामकाज पर रहते हो, असर के बाद आप आते थे, थोड़ा बहुत हम बैठ जाते थे, कुछ इधर की बात कर लेते थे, घरेलू मामला सुलझा देते थे और फिर साथ में मिलकर इफ्तारी करते थे, तो कितना अच्छा लगता था। और अब चंद दिनों से मस्जिद में चले जाते हैं। तो वो पूछने लगा कि हजरत मैंने ये एहतिकाफ आपके हुक्म पर किया है, मैं एहतिकाफ करूं या फिर अपनी बीवी की मानूं, दोनों में से मैं क्या करूं? हजरत डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि भाई वो जरूरी है, तेरा ये एहतिकाफ असर से लेकर मगरिब तक ये ज्यादा से ज्यादा मुस्तहब है, लेकिन तेरी बीवी की रियायत करना ये तेरे लिए जरूरी है। तेरी बीवी की रियायत करेगा, उसके साथ बैठेगा, उसके साथ अच्छी बातें करेगा, दीन की बातें करेगा, अपनी सुनाएगा, उसकी सुनेगा, तो उसकी दिलजोई होगी और ये दिलजोई करना तेरे इस एहतिकाफ से बेहतर है। अब कोई खुश्क आदमी होता ये तो ये कहता नहीं, बीवी के पास नहीं, एहतिकाफ करो, ये जरूरी है, जिक्र करो, ये जरूरी नहीं। शरीयत कहती है कि बीवी की दिलजोई भी जरूरी है, इसलिए तुम्हें ये मुस्तहब काम करने की जरूरत नहीं, तुम्हें वो काम करना जरूरी है कि अपनी बीवी की दिलजोई हो जाए, उसकी दिल शिकनी ना हो, उसका दिल न टूटे, ऐसा काम करना चाहिए। बहरहाल हजरत ने यूं भी फरमाया कि कभी कभी हजरत ने यूं भी फरमाया कि दीन के तकाजों को पूरा करना, दीन के तकाजों पर अमल करना, ये है असल दीन। दीन का तकाजा क्या है? उस दीन के तकाजे को देखते हुए चलना, ये है दीन। मिसाल के उन्होंने इस मिसाल से समझाया कि कोई आदमी बीमार है, तुम यहां जिक्र में बैठे हुए हो, रोजाना असर के बाद 15 मिनट तक तुम जिक्र करते हो, आध घंटे तक जिक्र करते हो, इसी दौरान घर का आदमी कोई बीमार हो गया तो अब जिक्र तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। दीन का तकाजा है कि घर का कोई जो आदमी बीमार है उसको तुम दवाखाने ले जाओ, उसकी सेवेदारी करो। तो मिजाज को पहचानना, मिजाज को पहचाना। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई आदमी बीमार है तो उसकी तुम इयादत में जाओ, बहुत बड़ा सवाब है, लेकिन उसके पास ज्यादा मत बैठो, क्योंकि बीमार जो आदमी होता है उसको अक्सर तन्हाई की जरूरत होती है, या फिर कोई आदमी आकर बैठता है, उसके अंदर दर्द होता है, तकलीफ होती है, बुखार होता है, तो उसको कोई आदमी अच्छा नहीं लगता, कोई आदमी अच्छा नहीं लगता। इसलिए उसके दिल ये चाहता होता है कि मेरे पास अभी न बैठे, मेरे पास से ही चला जाए। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बीमार के पास जाओ तो ज्यादा मत बैठो। ये है मिजाज को पहचानना। बीमार का मिजाज क्या होता है? चढ़चढ़ा हो जाता है। ये मिजाज को तुमने पहचाना, अल्लाह के नबी ने फरमाया उठ जाओ, ज्यादा मत बैठो, अल्लाह तुम्हारा दोस्त करेगा, दुआएं कर दे दो और वहां से निकल जाओ। तो ये है। और भी बहुत सारी बातें हैं। कभी कभी आदमी सिफारिश के लिए आता है, सिफारिश। अब देखो, आदमी सिफारिश के लिए आता है, जान पहचान होती है, जान पहचान नहीं होती है तो किसी पहचान वाले को लेकर आता है कि तुम कह दो। अब इतना वो लोग मजबूर कर देते हैं कि ये आदमी जिसके पास आया है, चाहे वो आलिम हो, चाहे वो
हमारे माशरे का बड़ा आदमी हो, हमारी समाज का बड़ा आदमी हो, उसके पास आता है और उसको दोस्त आता है, कोई रिश्तेदार आता है, वो जब कहता है कि ये फला चीज करनी हो, तो वो आदमी दो आदमियों के दरमियान फंस कर रह जाता है। चक्की के दो पार्ट होते हैं, उसके दरमियान फंस कर रह जाता है कि इसको ना कहूं तो इसको बुरा लगता है, इसके पास जाऊं तो इसको गिरा गुजरता है कि बार बार आ जाते हैं, बार बार। और कभी कभी उसके उसूल ऐसे होते हैं कि वो काम नहीं कर सकता, तो वो भी बेचारा फंस जाता है कि अगर मैं करता हूं तो उसूल टूटते हैं, नहीं करता हूं तो जो साहब सिफारिश लेकर आए हैं, इतने बड़े आदमी हैं, मैं कैसे ना कहूं। तो आदमी को सिफारिश करानी है तो सामने वाले के हालात को देखकर कराए, उसकी पोजीशन देखे। अगर उससे हो सकता है तो सिफारिश कराए कि भाई आप सिफारिश कर लीजिए। हो सकता है। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये सारे तरीके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी किताबों में लिखे हैं। उनके पास कोई आता था कि हजरत सिफारिश कर दो, तो हजरत सिफारिश करते थे और लिख कर देते थे कि भाई फला आदमी आया है, तो नीचे लिखते थे अगर आपके मसलियत के खिलाफ न हो, आपके उसूल के खिलाफ न हो, तो आप इस काम को कर दीजिए, मैं सिफारिश करता हूं। और आपके उसूल के खिलाफ है और आपके मसलिहत के खिलाफ है तो ये काम बिल्कुल न करिए, मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, मुझे बिल्कुल गिरा नहीं गुजरेगा। हजरत लिख कर देते थे। क्या मतलब हुआ कि सिफारिश भी हो गई और फला दूसरे आदमी के ऊपर जिससे सिफारिश की है अगर उसके मसलियत और उसके उसूल के खिलाफ है तो वो नहीं करेगा, तो सिफारिश भी हो गई और मसलियत के खिलाफ था तो उसने नहीं किया, और मसलियत के बराबर था और उसूल के मुताबिक था तो वो कर देगा, तो दोनों काम हो जाएगा। बहरहाल सिफारिश बहुत बड़ी चीज है। कुरान ने कहा है कि मैं यशफाउ शिफाअतन हसना, कि कोई आदमी अच्छी सिफारिश करता है, कोई आदमी अच्छी सिफारिश करता है तो उसके लिए नसीब मिन्हा, उसके लिए एक हिस्सा हो जाता है, बहुत बड़ा सवाब मिलता है। लेकिन भाई सिफारिश करानी है तो इस तरह सिफारिश कराए कि वो कर सके। बहरहाल एक बात ये भी है, ये मिजाज के ऊपर सामने वाले के मिजाज को पहचानना ये बहुत जरूरी है। हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी कमियां। सलाम को न करना, ऐसे बोलना कि सामने वाले के दिल में मोहब्बत पैदा हो, मुलाकात का ढंग नहीं, बैठने का ढंग नहीं, बहुत सारी चीजें कमियां हैं। मैं सब में नहीं कहता, कुछ लोगों में तो है जिसकी वजह से हमारा माशरा बिगड़ा। ये सारी चीजें सीखने की है, सारी चीजें की सीखने की है हमारे अंदर। देखिए, आप तफसीर अगर जानते हो तो तफसीरों को पढ़ो। गुजराती में भी अब तो बहुत सारी तफसीरें लिखी जा गई। मारिफुल कुरान कितनी बड़ी और कितनी अच्छी तफसीर है, वो भी गुजराती में और इंग्लिश में और बहुत सारी किताबों में उसका तर्जुमा हो चुका है। गुजराती में भी लिखी जा चुकी है। उसको लाओ, अपने घरों में बसाओ, थोड़ा थोड़ा पढ़ो। सूरह लुक़मान को उठाकर देखो, सूरह हुजरात को उठाकर देखो कि उसमें क्या लिखा है। उसमें हमारे जिंदगी गुजारने के आदाब हैं। और 18वें पारे के शुरू आए थे, उसको पढ़ो। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी। कुरान में ऐसे ऐसे गुण लिखे हैं, ऐसे ऐसे गुण लिखे हैं। इसलिए नेपोलियन अक्सर यूं कहा करता था, नेपोलियन ने इरादा किया था मैं पूरी दुनिया पर अपनी फतेह हासिल करूंगा, और उसने ये कहा था कि अगर मैं पूरी दुनिया में मेरी फतेह का झंडा मैंने गाड़ दिया तो मैं कुरान को सारी दुनिया के बड़े बड़े जो सियासतदान हैं, वजीर आजम है, प्राइम मिनिस्टर है, सबको बुलाऊंगा और बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोगों को बुलाऊंगा और एक हॉल में जमा करूंगा और उनके सामने मैं कुरान रखकर यूं कहूंगा कि इस कुरान के मुताबिक इस पूरी दुनिया को चलाओगे तो अमन अमान कायम होगा। अमन अमान अगर कायम करना है तो इस कुरान के हुक्म को और कुरान के कानून को नाफिज कर दो। तो कुरान के अंदर हमारे लिए अमन और अमान के बहुत सारे गुण हैं कि हम अमन और अमान से हमारा माशरा कैसे बन सकता है, अमन और अमान वाला कैसे बन सकता है, अमन और अमान के साथ हम कैसे जिंदगी गुजार सकते हैं। तो बहरहाल लोगों के मिजाजों को पहचानो। हजरत मौलाना इदरीस कांधवी साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम देवबंद के गुजरे हैं। एक मरतबा वो मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह जिनकी मारिफुल कुरान है उनके पास तशरीफ ले गए। अब वो बहुत हरजंत आए थे, एक काम से आए थे, बिल्कुल वक्त निकाल कर उनके पास पहुंचे कि मुलाकात हो जाए। हजरत की मुलाकात की। अब जब जाने लगे तो हजरत ने अर्ज किया कि भाई इदरीस मेरे दोस्त, मेरा जी ये चाहता था कि तुम मेरे साथ एक वक्त का खाना खाओ, लेकिन मैंने देखा कि तेरे पास उतना वक्त नहीं है। यहां से तेरे मकाम तक जाने में तुझे 1 घंटा लगेगा, उसके बाद तेरा फौरन काम शुरू होगा, बयान शुरू होगा, जो करना है वो काम शुरू होगा। अभी मैं तुम्हें रोक लूंगा तो
आध पौन घंटा तो निकल जाएगा और वहां वक्त पर तू पहुंच न सकेगा। तो मेरा जी ये चाहता है कि तुझे मैं खाना न खिलाऊं। मेरा तो जी चाहता था तुझे खाना खिलाऊं, मेरे घर में खाओ, मेरे साथ खाओ, मुझे भी बरकत हासिल हो। लेकिन मेरे दोस्त, मेरा जी ये चाहता है कि मैं तो तुझे खाना नहीं खिला सकता, लेकिन जितने रुपयों का खाना बनने वाला था, जितने रुपयों की मैं मेहमानी करने वाला था, उतने रुपए मैं तुझे दे देता हूं। हजरत ने लिए और अपने सर पे रखे और कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा भी जी चाहता था कि मैं आपके साथ एक वक्त का खाना खाऊं, लेकिन मैं मजबूर हूं। यह है मिजाज को पहचानना। यह मैं मिसाल देकर आपको समझाता हूं कि सामने वाले को मिजाज को पहचानो, उसके तौर तरीक को पहचानो। जितना मिजाज को पहचानोगे तो खुद हम सलामती में और अमन में रहेंगे और बड़े बेहतरीन जिंदगी गुजार सकेंगे, और सामने वाला भी अमन और अमान में और सलामती में रहेगा और बड़ी राहत और आसानी वाली जिंदगी गुजार सकेगा। तो आज का सबक हमारे जामा मस्जिद से सुन लीजिए कि आज का सबक यह है कि सामने वाले को मिजाज को पहचानना, सामने वाले के मिजाज के मुताबिक उसके साथ बर्ताव करना, सामने वाले के मिजाज की रियायत करके चलना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक शख्स आया, बहुत बक्कू था, बोलने वाला, बहुत बोलता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामने से देखा तो कहने लगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्योंकि वक्त आदमी बर्बाद करता है तो जो आदमी काम वाला होता है उसको जरा बुरा लगता है। अब वो आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर बैठ गया। अल्लाह के नबी अस्सलाम वालेकुम, कैसे तबीयत ठीक है, कैसा चल रहा है, काम धंधा, सब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा और बड़ी एहतिराम से बात की। वो आदमी निकल गया तो हजरत आयशा ने पूछा, जब वो आ रहा था तो इन्ना लिल्लाह पढ़ा और जब वो आ गया तो बड़ा एहतिराम किया। कहा कि वो उसका मिजाज था। हर आदमी का मिजाज ये होता है कि उसका एहतिराम किया जाए। अब उसका एहतिराम न करता तो उसका दिल दुखता, उसका दिल टूट जाता। इसलिए मैंने उसके मिजाज के मुताबिक उसके साथ, चाहे वो उसका अमल उसके साथ है, लेकिन उसका मिजाज ये था उसका एहतिराम किया जाए, मैंने उसका एहतिराम किया। ये होता है। हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुम, अल्लाह उनकी उम्र को दराज फरमाए, अल्लाह ताला दीन दुगनी रात चुगनी इनको तरक्की नसीब फरमाए, कितना बड़ा काम करते। उनके बयान में मैंने एक वाकया सुना था। उन्होंने कहा कि हमारे देहात के अंदर एक भैंस खाना नहीं खा रही, चारा नहीं चल रही थी। तो उन्होंने डॉक्टरों को बुलाया, बहुत सारों को बुलाया, खाना नहीं खाती। कल तक तो बिल्कुल वो खा रही थी और अच्छी तरह खा रही थी और अब खाना नहीं खा रही। तो डॉक्टर आए, सब किया, लेकिन खाना नहीं खाया। एक समझदार बूढ़ा आदमी उनके घर आया तो उनको भी कहा कि हमारी भैंस खाना नहीं खा रही है। तो इन्होंने देख कर कहा कि इसके साथ कोई मामला हुआ था? कहा नहीं। कहा हुआ वो दे देता हूं, पूछो किसी से। तो दूध दोने वाले से पूछा कि तुमने इसको मारा कुछ? कहा ये दूध मैं दो रहा था तो भड़क रही थी, मैंने उसके मुंह पर तमाचा मारा था। कहा इसके अंदर भी गैरत है, इसको गैरत आ गई कि मुझे तमाचा मारा। देखो जानवर के अंदर भी गैरत होती है, तो इंसानों के अंदर क्यों गैरत नहीं होगी? तो इसे जब उसने कहा कि उस आदमी को इस भैंस के सामने तमाचा मारो, वरना तब तक ये खाना नहीं खाएगी, तब तक ये घास नहीं चढ़ेगी। चुनांचे उसको लाया कर उसके सामने तमाचा मारा गया, तब उसके सामने फिर घास रखी गई तो उसने खाना खाया। तो भैंसों के अंदर भी गैरत होती है, उसके मिजाज पे उसका भी एक मिजाज होता है। इसी तरह इंसानों का एक मिजाज होता है। इंसान के मिजाज और हमारे मुसलमान भाइयों, चाहे और कोई भी इंसान हो, चाहे किसी भी धर्म का, उसके मिजाज के मुताबिक चलेंगे तो हम भी शांति में रहेंगे, हम भी आराम में रहेंगे, अमन में रहेंगे, राहत में रहेंगे, और सामने वाले भी राहत से जिंदगी गुजारेंगे। अल्लाह ताला कहीं सुनी बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब करें। सुन्नत पल्ले सुन्नत के बाद इंशाअल्लाह